So today we're gonna discuss what pricing is. In your midterm exam, there will be one question from this chapter, and that is about pricing. Sorry? Any problem? স্যার কথা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না স্যার, মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে। এখন how about now? শুনতে পাচ্ছেন না স্যার? বাসে কিছু বলতেছেন না? হ্যালো, বাসে শোনা যায়? না শুনতে পাচ্ছি না। তোমার কথা শোনা যায়। My microphone is muted. Can you hear me now? Yes, sir. We are hearing you now. There were some interruptions. I think the interruptions is over right now because I was using Wi-Fi. Now I'm using my mobile data. Mobile data is better than Wi-Fi. And Mobile it is works better than perfectly. Wi-Fi. Right, sir. Right, sir. So, what we are talking today, we are talking with the pricing issue, is it? Yes, sir. Pricing issue, pricing means that the exchange value of a product. What is pricing? Change value of a product. Right. Exchange value may be money or maybe dollars, maybe gold. If you receive gold in exchange for your garments, it is also price. But naturally, pricing means manufacturing costs, non-manufacturing costs, and the profit of the owner. Wow. What is manufacturing cost? Manufacturing cost includes number one, direct labor. Number two, direct materials. Number three, manufacturing overhead. So, manufacturing cost has three components. Number one is direct labor, number two is direct materials, and number three is manufacturing overhead. Overhead. Maybe right this moment you are wearing a shirt. Say for an example, I am wearing this one, isn't it? Is about the polo shirt, is it? Yes. So this polo shirt has three manufacturing cost components. What are the three manufacturing cost components? Number one is direct material. Listen. Direct materials. Number one, say for an example, direct materials. What is direct materials? Direct materials means the Which material are using directly in product? The materials we have used in the Directly. production process and can be traced with the finished output. এটা কি এখন যেটা গাইড দিছি এটা কি finished output না? Yes, sir. Finished output. কোন materialsটাকে ট্রেস করা যায় বলেন তো? ফেব্রিক কি ট্রেস করা যায় তো নাকি? ফেব্রিক ট্রেস করা যায় না? ফেব্রিক এটা কি ফেব্রিক না? Yes, sir. Fabric manufacturing. So এই ফেব্রিক যেহেতু ফাইনাল ফিনিশড আউটপুটের সাথে ট্রেস করা যায়, দিস ইজ নোন অ্যাজ ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। তারপর এই যে একটা বাটন আছে, বাটন এই যে এটা কি ফাইনাল আউটপুটের সাথে ট্রেস করা যায়? Yes, sir.
Yes, sir. So Yes, sir. button and trims. শুধু বাটন না, আপনারা তো জানেন what it trims. Yes, sir. Trims is direct materials. Trims is direct materials. So the materials that can be traced with the finished output is known as direct materials. Direct materials is one of the three components of manufacturing cost. Number two is direct labor. What is direct labor? Direct labor means the worker who are directly involved with the production process. Who are involved Say for an directly in example, manufacturing. let me finish. Yes, sir. Say for an example, the swing operators. Yes. Without their touch, you cannot produce the product. Can you produce this t-shirt without the touch of swing operators? No, sir. No. No, sir. No. No, sir. Impossible. So direct labor means the labor who are directly involved with the production process. But what about the gateman? Gateman is also worker, isn't it? Yes, sir. Is he direct labor? No. No, sir. No. Direct, Because indirectly, he sir. is No, not involved with the production process directly. He's Directly, right. providing security of the assets of the company. That is true. Security of the raw materials, security of the finished shirt. This is true, but they are not, or he is not directly involved with the production process. This is why he is not the direct labor. He is the indirect labor. He is known as indirect Yes. labor. Indirect labor means Indirect labor. that the labor he is important, but without him the production process can continue. All right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. number one is direct labor, direct materials, which means that the materials which can be traced with the finished output is direct material. Direct labor means the labor who are directly involved with the production process. And the number three is manufacturing overhead. What is manufacturing overhead? আপনারা তো সবাই ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন, তাই না? Yes, sir. ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। sir. এবার আসেন যে Yes, sir. এই সে ফর অ্যান এক্সাম্পল, আপনারা সবাই এই টি-শার্ট প্রোডাকশনের সাথে জড়িত। সে ফর অ্যান এক্সাম্পল, এখন আপনি Yes, sir. ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে আপনি দেখলেন যে আপনি ফেব্রিক ইজ দ্য ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। এই ফেব্রিক ছাড়া কি অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালস আপনার ইউজ করতে হয়েছে যে Yes, sir. ম্যাটেরিয়ালস ইজ নট ট্রেসেবল উইথ দি ফিনিশড আউটপুট? কি ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করতে হয়েছে বলেন তো? Thread. হ্যাঁ, Thread, thread. এক নম্বর thread. থ্রেড তো ইয়ান Thread, ট্রেস thread. করা যায়, ইয়ান থ্রেড তো ট্রেস করা যায়, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। কারণ তো কার্টুন স্যার, কার্টুন পলিব্যাগ এই সমস্ত স্যার। carton polymers indirect materials, right? Because it is not a part of the finished output. Direct materials is thread, sir. Okay, এবার কঠিন এক্সাম্পল না, এবার ইজি এক্সাম্পলে যাই। ইজি এক্সাম্পল, আপনাদের যে মেশিন, সুইং মেশিন চালাতে কি মোবিল লাগে না? মোবিল জি স্যার। লাগে স্যার। লাগে না? গ্রিস, যেটা গ্রিস মোবিল, মোবিল স্যার, ডিজেল জেনারেটর ডিজেল লাগে। সমস্ত। এখন আপনার ওই যে ফিনিশড আউটপুটের সাথে যদি ডিজেল লেগে থাকে তাহলে কি হবে? দাম বেশি দিবে না মানুষ? না স্যার, এটা চলবে না। Reject, Oil spot not allowed. So it will be a allowed. defective shirt if the materials, some materials is traced with the finished output, the product will be defective. কাজে এই ধরনের অনেক ম্যাটেরিয়ালস আছে যেসব ম্যাটেরিয়ালস আপনার প্রোডাকশনের সময় দরকার হয়, বাট ইট ক্যানট ট্রেস উইথ দি ফিনিশড আউটপুট। এই ফিনিশড আউটপুটের সাথে ট্রেস করা সাথে যায়। সম্পর্ক নাই। রাইট। This is known as indirect materials. এই indirect materials কে আরেক ভাষায় বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। কি বলে এটাকে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। manufacturing এর overhead. ফ্যাক্টরি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ফ্যাক্টরি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, ফ্যাক্টরি ওভারহেড, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, যে কোনো নামেই বলেন সেম থিং। ফ্যাক্টরি ওভারহেড, manufacturing overhead, production overhead,
দিস আর অল সেম। তাহলে ওভারহেড শব্দ কিন্তু কি ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস না, আবার ডাইরেক্ট লেবারও না। এবার ডাইরেক্ট লেবারের ক্ষেত্রে আসেন। একটু আগে যে বললাম যে জেনিটার অথবা আপনার গার্ড, সিকিউরিটি গার্ড। সিকিউরিটি গার্ড, দে আর ভেরি Security. ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ ইওর প্রোডাক্ট উইল বি স্টোলেন। তারা যদি না থাকে আপনার কিন্তু প্রোডাক্ট চুরি হয়ে যাবে, তাই না? তাদের জি, স্যার। জি স্যার। Yes, sir. আচ্ছা স্যার। ইম্পর্টেন্স আছে, কিন্তু তারা একেবারে প্রোডাকশন লাইনে সুইং অপারেটরের মতো কাজ করে না। দ্যাটস হোয়াই দে আর ইনডাইরেক্ট লেবার। তাদেরকে কি বলে? ইনডাইরেক্ট লেবার। ইনডাইরেক্ট লেবার। এই Indirect labor. ইনডাইরেক্ট লেবারকেও বিজনেসের ভাষায় বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। কি বলা হয়? ম্যানুফ্যাকচারিং Manufacturing ওভারহেড। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, ফ্যাক্টরি ওভারহেড, Total প্রোডাকশন cost ওভারহেড, যেটাই এর বলেন। ভিতরে আসে। কোনটা? টোটাল কস্টের ভিতরে এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। টোটাল কস্টে আপনাকে বললাম কি, আমরা কি প্রাইস নিয়ে কথা বলতেছি, কি নিয়ে কথা বলছি বলেন তো? প্রাইস না স্যার, Price. প্রাইস। প্রাইসের কয়টা কম্পোনেন্টের কথা বলছি? একটা বলছি Manufacturing, non-manufacturing ম্যানুফ্যাকচারিং profit. কস্ট। জি স্যার। কি বলছি? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। 2 নাম্বার বলছি Manufacturing. আপনার নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। নন ম্যানুফ্যাকচারিং। নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট নিয়ে এখনো কথা বলা শুরু করি না, এখনো স্টিল উই আর টকিং অ্যাবাউট দি ম্যানুফ্যাকচারিং। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এই ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে কি কি আছে? ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস, ডাইরেক্ট লেবার, আর Direct labor, ম্যানুফ্যাকচারিং factory- ওভারহেড। হ্যাঁ, ফ্যাক্টরি ম্যানুফ্যাকচারিং। ডাইরেক্ট লেবার ইজ ক্লিয়ার, Manufacturing overhead. ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস ইজ ক্লিয়ার। ক্লিয়ার sir. না? ইয়েস, ক্লিয়ার স্যার। এই Yes, sir. দুটো Yes. ছাড়া, এই দুটো ছাড়া একটা ফ্যাক্টরির মধ্যে যত খরচ আছে সবকিছুকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। কি বলে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ওভারহেড। Manufacturing কাজেই overhead আবার মানে বলবেন না যে ওভারহেড indirect মানে হচ্ছে cost. যত খরচ আছে সব খরচকেই কিন্তু ওভারহেড বলে। আসলে না, তো sir. না। ডাইরেক্ট লেবার এবং ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস বাদ দিলে, যেমন মেশিনের আপনার ডেপ্রিসিয়েশন, এটা কি বলেন তো? ওভারহেড স্যার। ওভারহেড, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। তারপর Yes, sir. আপনার যে ওই Manufacturing মেশিনে যে indirect পার্টস cost. লাগে, সুইং পার্ট, যেমন আপনার ওটাকে বলে কি, যে স্টিচ করে যেটা দিয়ে, সুই যেটাকে বলে, নিডল, নিডল। নিডল। নিডল স্যার, নিডল। এই যে নিডল কি স্পেয়ার পার্টস না? এটা কি খরচ না ফ্যাক্টরির? জি এটা স্যার। কি খরচের মধ্যে পড়বে? এটাও খরচ। এটা ওভারহেড স্যার, ফ্যাক্টরি। এটা ওভারহেড, indirect cost. ইনডাইরেক্ট কস্ট, এবং এটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট। ওভারহেড। জি ওভারহেড। স্যার। এইভাবে ইলেকট্রিসিটি ছাড়া কি আপনার ফ্যাক্টরি চলবে? নো না স্যার। স্যার, sir. এটা না স্যার। এটা তো মেশিনে আপনি মিস্টার মঞ্জুরুল আলম, ইয়েস স্যার। আপনি কোথায় চাকরি করেন? মার্চেন্ডাইজিং এ স্যার, কালশিতে। এই কালশি। জি স্যার। আচ্ছা, আপনার যদি হবে না, আপনি কিন্তু ওই প্রাইস কাকে বলে এখনো জানেন না, এগুলো শিখে নেবেন কিন্তু ঠিকভাবে। বিকজ আমরা বলছি কি সফট স্কিলের প্রবলেম আছে মার্চেন্ডাইজারে। কিসের প্রবলেম? সফট প্রবলেম। সফট। এই যে আপনি জানেন না আর বলেন জানি, এটাকে বলা হয় সফট স্কিলের প্রবলেম। আপনি জেনে প্রাইস কি সেটা আজকে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, এবং আরো প্রাইস কি মার্কেটিং এর ভাষায় শিখবেন। আমরা কিন্তু প্রাইস শিখতেছি আপনার মার্চেন্ডাইজিং এর ভাষায়। এখন কি প্রাইসিং ডিফাইন করতেছি কার ভাষায়? মার্চেন্ডাইজারদের ভাষায়, মার্চেন্ডাইজিং ভাষা, রাইট স্যার। মার্চেন্ডাইজার ভাষায়। এবং এটা কি লিটারালি দিস ইজ ট্রু। এবং এটা এই রাইট ইনফরমেশন যখন আপনার কাছে থাকবে, তখন সিএম যখন তৈরি করবেন, তখন যত কিছুই যা আসুক আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন কি দিয়ে কি হচ্ছে। এবং আপনি হোয়েন উইল গো ফর প্রাইস নেগোসিয়েশন, আমাদের এই চ্যাপ্টারের নাম কিন্তু নেগোসিয়েশন। আমাদের এই চ্যাপ্টারের নাম কি? নেগোসিয়েশন। নেগোসিয়েশন। সেই নেগোসিয়েশন ইন নেগোসিয়েশন। মার্চেন্ডাইজিং। এখন মিস্টার ফরহাদ, আপনি কোনখানে চাকরি করেন? আমি স্যার সিসি কোনাবাড়ি হোস্টেল বিল্ডিং। এটা কি ফ্যাক্টরি নাকি? মার্চেন্ডাইজার। ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি মার্চেন্ডাইজার। মার্চেন্ডাইজিং। আচ্ছা, এই ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন, মার্চেন্ডাইজিং বাদ দেন, এবার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন, তাই না? জি এই স্যার। ফ্যাক্টরির যত খরচ আছে এটাকেই কিন্তু বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ফ্যাক্টরিতে যত খরচ হয় সেটাকে কি বলে? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এবং ওই ফ্যাক্টরির Manufacturing সব overhead. খরচকে আপনি কয় ভাগে ভাগ করলেন? 2 ভাগে স্যার। 3 ভাগে। 3 ভাগে। 3 ভাগে। একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস, আর একটা ডাইরেক্ট তিন লেবার, ভাগে। আর 3 নাম্বার হলো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এখন ওই ফ্যাক্টরিতে Manufacturing overhead.
ওই ফ্যাক্টরিতে যত খরচ আছে এই লেবার আর মেটেরিয়ালস, ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস এবং ডাইরেক্ট লেবার ছাড়া সবকিছু কি যত Without খরচ the আছে direct labor, direct materials, other Sarah. expenses, factory overhead, ফ্যাক্টরি ওভারহেড manufacturing overhead. So all in other than direct materials and direct labor, all the expenses in the factory is known as manufacturing overhead. All right? কাজী আপনার ফ্যাক্টরির মধ্যে Yes, যত sir. খরচ Yes, আছে sir. সেই খরচগুলি কি আসলো এখন? আসছে স্যার। আসছে। জি স্যার, এখন আসছে। আপনি এবার আপনার কি হেড অফিস আছে না, হেড অফিস? জি স্যার। হেড স্যার, অফিসের head office, অফিসের খরচ কি আপনার Corporate প্রাইসিং এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে না? জি স্যার। নিয়ে আনতে আসতে হবে হবে। স্যার। জি স্যার, তাহলে জি স্যার, জি স্যার। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট হলো ফ্যাক্টরির কস্ট, এবার হলো নন ম্যানুফ্যাকচারিং office কস্ট প্লাস নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এবার কি নিয়ে কথা বলবো? নন Non-manufacturing Manufacturing cost. cost. Non-manufacturing cost means operating cost. Another name of non-manufacturing cost is known as operating cost. What are the non-manufacturing Operating cost. costs? Number one, sales and marketing. Number one is sales and marketing. Sales and marketing department কি মার্কেটিং। বেতন কি আপনাদের এই যে প্রোডাক্ট সেল করেন সেখান থেকে নেয় না? জি স্যার। কাজে জি, স্যার। ওই এখান থেকে সেলস এবং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের যত খরচ আছে সেটাকে বলা হয় নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বা সেলস এন্ড মার্কেটিং কস্ট। এবং সেলস এন্ড মার্কেটিং এর সাথে কি যুক্ত? ডিস্ট্রিবিউশনও যুক্ত। কি যুক্ত? ডিস্ট্রিবিউশন। Distribution is also added with non-manufacturing cost. আরেকটা হলো other than sales and distribution, Sir, আপনার কি হ্যাঁ বলেন। এই ডিস্ট্রিবিউশন কি সাপ্লাই চেইন স্যার? এটা কি? নো নো নো। সাপ্লাই চেইন না ইম্পোর্ট? সাপ্লাই চেইন ভিন্ন জিনিস। সাপ্লাই চেইন অন্য থিওরিটিক্যাল বিষয়, ওর সাথে আপনার এই প্রাইসিং এর কোনো রিলেশনশিপ নেই, ওটা পরে বলবো। সাপ্লাই চেইন অন্য জিনিস, সেটা আপনার ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে ফ্যাক্টরির বাহিরেও সাপ্লাই চেইনের তিনটা কম্পোনেন্টস থাকে। কয়টা? তিনটা কম্পোনেন্ট। একটা হলো এক্সটার্নাল সাপ্লায়ার্স। এক্সটার্নাল সাপ্লায়ার কারা বলেন তো? স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের যারা বাইরে থেকে মাল দেয়, যেমন আপনার ফাইবার দেয় যারা, তারা হলো এক্সটার্নাল সাপ্লায়ার। বাইরে থেকে মালামাল দেয়। আপনার কোম্পানির বাইরে ওয়েল দেয়, বলা হয় এক্সটার্নাল সাপ্লায়ার। আর আপনার কোম্পানির যা কিছু আছে সেটাকে বলা হয় ইন্টারনাল অপারেশনস। কি বলে? ইন্টারনাল অপারেশনস। আর এরপরে কি প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে কি আপনারা বিক্রি করেন নাকি অন্য কেউ বিক্রি করে? আমরা বিক্রি করি স্যার। আমরা বিক্রি করি। কিসের আপনারা বিক্রি করেন? আপনারা বিক্রি করেন ওয়ালমার্ট, H&M এদের কাছে। এরা নিয়ে আবার কি মানুষের কাছে বিক্রি করে না? জি স্যার। আমরা কাস্টমারকে বিক্রি করি। আপনারা তাহলে আপনারা কি এবার কি ইন্টারনাল সাপ্লায়ার্স এর কাছে কিছু জিনিস কিনেন, তারপর এক্সটার্নাল সাপ্লায়ার কাছ থেকে কিছু কিছু বিক্রি জিনিস করি। কিনেন, কেনার পরে ইন্টারনাল অপারেশনস করেন যেটাকে ভ্যালু এডেড বলে। তারপর ইন্টারনাল অপারেশন শেষ হওয়ার পরে এটা আবার দিয়ে দেন হলো এক্সটার্নাল ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে। কাদের কাছে? এক্সটার্নাল ডিস্ট্রিবিউটরস। এই যে তিনটা পার্টির যে সম্পর্ক, এটাকে বলা হয় সাপ্লাই চেইন রিলেশনস। বুঝছেন? কাজে সাপ্লাই চেইনের বাইরে দুনিয়াতে কিছু নেই। সাপ্লাই চেইনের বাইরে কি তাহলে কিছু আর থাকে? সাপ্লাই, আপনারা আমাকে বলেন যে সাপ্লাই চেইনের বাইরে কি কিছু আছে? সব তো সাপ্লাই চেইনের ভিতরে স্যার। সব সাপ্লাই চেইনের মধ্যে, রাইট। কাজেই আমরা যত ডিসকাশনই করি, যে কোর্সই পড়ি, সবই সাপ্লাই চেইনের ভিতরে। কারণ আপনার এক্সটার্নাল সাপ্লায়ার্স, ইন্টারনাল অপারেশনস, কোম্পানিতে যে অপারেশনস হয়, তারপর আবার প্রোডাক্ট তৈরি করে আবার এক্সটার্নাল ডিস্ট্রিবিউটরস। Three components of the supply chain. One is external suppliers. Number two is internal operations. Number three is external distributors. External distributors. These are the three components of the supply chain. সাপ্লাই চেইন।
all right so supply chain এর বাইরে কিছু নেই যেটা আমরা কথা বলবো এভরিথিং ইজ উইদিন দি সাপ্লাই চেইন এখন আসেন যে আমরা কি বলতেছিলাম যে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট Non-manufacturing cost, sir. নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ইজ হেড অফিস কস্ট নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কি হেড অফিস কস্ট হেড অফিস কস্ট কি কি সে ফর এন এক্সাম্পল আপনার মার্কেটিং ডিভিশনের যত খরচ এটা কে দেয় প্রোডাক্ট সেল করে প্রাইসিং থেকে আসে না নাকি Yeah, pricing কত থেকে। খরচ জি স্যার Pricing সেল থেকে করে আসে। আমরা আর কত খরচ প্রাইসের মধ্যে। নাম্বার 1 নাম্বার 2 আদার দ্যান মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট আরো ডিপার্টমেন্ট আছে কিনা এইচআর ডিপার্টমেন্ট HR Manage- compliance, ম্যানেজিং ডিরেক্টরস অফিস কমপ্লায়েন্স এদের খরচ কোথা থেকে আসে এই প্রাইস থেকে আসে কিনা এই প্রাইস থেকে কি আসে এদের খরচ এই প্রাইস থেকে স্যার ওয়ার হাউস আছে। কারণ এই প্রাইসের বাইরে হওয়া মানে কি আপনার বেতন দিতে পারবে না যারা মার্কেটিং এ চাকরি করে যারা এইচআর এর চাকরি করে তাদের বেতন দিতে পারবে না কারণ কি যদি র ম্যাটেরিয়ালস আর লেবারের খরচ দিতেই যায় তাহলে কি মার্কেটিং না খেয়ে থাকবে নাকি রাইট স্যার। কাজেই আপনাকে আদার ডিপার্টমেন্টের বেতন আসবে কই থেকে খরচও এই আপনার সিএম যে তৈরি আদার করে সিএম ডিপার্টমেন্টের এখান থেকে সেই সিএম এর মধ্যে কিন্তু মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের খরচ ইনক্লুড করা হয় প্লাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের খরচ ছাড়া অন্য যত খরচ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের খরচকে কি বলে বলেন তো হোয়াট ইজ দি আদার নেম অফ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টস কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ঠিক আছে মার্চেন্ডাইজারের কিন্তু জি, স্যার। মাথায় সবসময় এই শব্দগুলি থাকতে হবে না হয় মার্চেন্ডাইজারই হতে পারবেন না প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের খরচের নাম কি বলেন তো ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ভেরি গুড আর নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কোনগুলি বলেন তো হেড অফিসের কস্ট হেড অফিস কর্পোরেট অফিসের খরচ কর্পোরেট অফিসে স্যার। কর্পোরেট অফিসের কস্ট এখন আপনি হয়তো এখন ভাবতেছেন স্যার আমি তো এই যে মিস্টার মঞ্জুরুল আপনি তো ভাবতেছেন স্যার আমি তো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি আপনি শুরুতে ব্যাখ্যা দিলেন স্যার আমি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি আমি তো এখন বসি কালশিতে কালশি কি ফ্যাক্টরি না নাকি জি স্যার ফ্যাক্টরি আছে। মার্চেন্ডাইজিং আছে টেরিপিলার Factory- কর্পোরেট স্যার এটাই মানে ফ্যাক্টরি মার্চেন্ডাইজিং আছে গুড তাহলে কি এখানে কি হেড অফিসের একটা উইং এখানে অংশ। আপনার আছে কাজে আপনার খরচ স্যার। কোন ডিপার্টমেন্টের বলেন তো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট নাকি নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আপনার স্যালারি ম্যানুফ্যাকচারিং নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট নন Non-manufacturing ম্যানুফ্যাকচারিং cost. কস্ট এরকম বাংলাদেশে অনেক ফ্যাক্টরি আছে যারা শুধু একটা ফ্যাক্টরি আছে ওই ফ্যাক্টরির মধ্যেই একটা ফ্লোর হয়তো আপনার হেড অফিস হিসেবে ইউজ করে এইচআর ডিপার্টমেন্ট ইউজ করে তাহলে ওই ফ্লোরের রেন্টালটা কি বলেন তো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট নাকি নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট নন ম্যানুফ্যাকচারিং। নন নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ওটা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট অলরাইট হ্যাভ ইউ গট ইট Yes, sir. স্যার তাহলে এই প্রথমে আপনি সিএম এর মধ্যে থাকবে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট তারপরে দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট সিএম এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এরপর আসেন কি এই দুটো খরচ যদি উঠে যায় তাহলে কি প্রোডাক্ট সেল করে দিবেন প্রাইস সেট হয়ে যাবে No, sir. এরপরে কি আরো আপনার খরচ কোম্পানির প্রফিটের বিষয় আছে না Yes, সো sir. ইউ উইল Yes, sir. অ্যাড সাম প্রফিট কে আমরা এই চ্যাপ্টারে প্রফিট কে বলছে মার্কআপ কি বলছে মার্কআপ এটা দেখাচ্ছি MARK Markup, markup means the profit of the investor you are not the investor you are the service provider there is the investor of the company so you will also charge the investor's cost that is known as profit and if the investor is a bank তাহলে সেটাকে বলা হয় ইন্টারেস্ট সে ব্যাংকের মাধ্যমে যদি লোন নিয়ে কাজ করেন তাহলে সেটাকে কি বলবেন interest so pricing includes manufacturing cost plus non-manufacturing cost plus profit these are the three components of price এখন what is price এখানে এখন theoretically আসেন এখন আমরা যে ক্লাসিফিকেশন করলাম সেই ক্লাসিফিকেশন if you are interested to check you can check the
ওয়েবসাইট অফ স্কয়ার টেক্সটাইলস লিমিটেড দেখছেন না আপনারা? Can I minimize it? Okay, we can discuss this later. For the moment, pricing means the exchange value and the components of pricing are manufacturing cost, non-manufacturing cost, and profit of the owner. These are the three components, and under these three components, we are defining what price is. Price means the amount of money exchanged for a product or service, or the sum of the values that customers exchange for the benefits of having or using the product or service. It is the price. It is the price, and price is the second major marketing mix tool. What is marketing mix? Can you remember? There are 4 pieces of marketing, isn't it? Product, price, place, and promotion. price promotion, So product is price number promotion, 1P. Number 2P is price. Number 3P or third P is place, and number 4th P is promotion. So now we are dealing with the second P, that is known as, we look at the second major marketing mix tool, pricing. If effective product development, promotion, and distribution saw the seeds of business success, effective pricing is the harvest. So you are receiving harvest output. Firms successful at creating customer value in the other marketing mix activities must still capture some of this value in the price they earn. In the chapter, we discuss the importance of pricing, dig into 3 major pricing strategies, and look at internal, external considerations that affect pricing decisions. In the next chapter, we examine some additional pricing considerations and approaches. Next chapter, আমরা কিন্তু পড়ব. We will also go through the next chapter also. But for the moment, this chapter, and this is about, this is about what is price. Is clear? The amount of money charged for a product or service, the sum of the values that customers exchange for the benefits of having or using the product or service is known as price. And there are some pricing strategies. আপনি যখন এই প্রাইস করবেন, একটু আগে যেটা বললাম, সেটাকে বলা হয় যে আপনার cost based pricing. কি বলে বলেন তো? Cost based pricing. Another one is known as value based pricing. This is known as the value based pricing. Value based pricing, একটু আগে যে cost based এর কথা বললাম, তার মানে কি আপনি সব খরচ হিসাব করবেন, হিসাব করার পরে তারপরে প্রাইস সেট করবেন। Manufacturing, non-manufacturing plus profit is the manufacturing, non-manufacturing, and price is the profit is the price. এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং, নন ম্যানুফ্যাকচারিং করার পরে যেটা করবেন, এটাকে বলা হয় কস্ট বেসড প্রাইসিং। ভ্যালু বেসড প্রাইসিং একটু পরে আসতেছি, ঠিক আছে? Cost based pricing, setting prices based on the cost of producing, distributing, and selling the product plus a fair rate of return for the effort and risk. এখন বলেন তো এই সেন্টেন্স বুঝতে আপনার আর কোনো সমস্যা আছে কিনা? এর পরেন তো এই সেন্টেন্সটা। Price is set. এখান থেকে একটু বাদ দেন, বলেন যে price is set. Prices based on the cost of producing, distributing, cost of producing. Cost of producing মানে কি? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, ঠিক আছে? ঠিক আছে?
ডিস্ট্রিবিউটিং এন্ড সেলিং দ্য প্রোডাক্ট, এটা Manufacturing. হচ্ছে যে আপনার মার্কেটিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট প্লাস এ ফেয়ার রিটার্ন রেট অফ রিটার্ন। এই ফেয়ার রেট অফ রিটার্ন মানে কি? প্রফিট। Rate of return, profit. তাহলে আপনার কি থাকতেছে? কস্ট অফ প্রোডিউসিং, দ্যাট মিন্স ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ডিস্ট্রিবিউটিং এন্ড সেলিং দ্য প্রোডাক্ট, এটাকে বলা হয় অপারেটিং কস্ট, নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। সরি, আপনারা যেভাবে শিখছেন এখন, নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট and plus a fair rate of return, it means the profit. এই প্রাইসিং এ তাহলে কি এই 3 কম্পোনেন্ট থাকে নাকি থাকে না? আচ্ছা স্যার, থাকে আছে স্যার, থাকে আছে। এবার আসেন যে আচ্ছা। এবার আরেকটু অন্যভাবে ডিসকাস করি। অন্যভাবে ডিসকাস করব এই কারণে যে আমরা যে টাইপস অফ কস্টটা ব্যাখ্যা দিয়েছি এখানে এই বইয়ে, আমরা যে একটা প্রবলেম সলভ করবো, এই প্রবলেম সলভ যেটা করব সেখানে কস্টকে অ্যানাদার 2 ক্লাসিফিকেশনে ভাগ করছে। এবার আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বাদ দিয়ে there is another classification of cost that is known as the fixed cost and variable cost. কি বলে এটাকে? fixed cost and ভেরিয়েবল কস্ট। variable cost. পরিবর্তনশীল কর। Sorry. No sir, আপনাকে Okay. Fixed cost means cost that do not vary with the production or sales level. Fixed cost means cost that do not vary with the production or sales level is known as fixed cost. So here fixed cost means that depreciation varies with the level of activity, level of production করলে আপনার কি ডেপ্রিসিয়েশন বাড়ে কমে? আপনার ফ্যাক্টরি কালশি, এই ফ্যাক্টরিতে যদি একটা প্রোডাকশনও সারা বছরে না হয় তাহলে কি কোনো খরচ আছে? আছে, খরচ আছে। আছে স্যার, খরচ আছে স্যার। আছে স্যার, খরচ আছে। Continue আছে। কি খরচ খরচ আছে। আছে? কারেন্ট খরচ আছে, কর্মচারীর কারেন্ট বেতন আছে, কারেন্ট না ছিল স্যার, যে হাউস রেন্ট যেটা গভর্নমেন্ট ট্যাক্স দেয় House সেটা তো দিতে হয় স্যার। কিন্তু আছে। ওখানে যেমন security যেমন ভাড়া দেওয়ার আপনার জন্য- যে মেশিন যে কিনছেন সেই মেশিন নষ্ট হয় না, ডেপ্রিসিয়েশন? জি স্যার, মেশিন নষ্ট জি, হয়, স্যার। মেশিন ক্ষয়, So মেশিন নষ্ট হয়। there যায়, are purchase some করা লাগে। costs, those are fixed. প্রোডাকশন করলেও আপনাকে দিতে হবে, প্রোডাকশন না করলেও দিতে হবে। This is known as fixed cost. আরেকটা কস্টের নাম হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট। কি কস্ট? ভেরিয়েবল কস্ট স্যার। Variable cost. ভেরিয়েবল কস্ট কি? প্রোডাকশন যদি করেন ফ্যাক্টরিতে তাহলে কি খরচ বাড়ে, আর প্রোডাকশন না করলে ওই খরচ হয় না, সেটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল কস্ট। একটু খরচ এখন কম, ধরেন ভেরিয়েবল কস্ট। আপনি 100 ইউনিট প্রোডাকশনের একটা অর্ডার প্ল্যান, এই 100 ইউনিট প্রোডাকশনের অর্ডার পাওয়ার পরে আপনাকে র ম্যাটেরিয়ালস বা ফেব্রিক কিনতে হবে না? কিনতে জি, স্যার। হবে স্যার। তাহলে আপনি যদি প্রোডাকশন না করেন তাহলে কিন্তু এই খরচ হচ্ছে না, আর প্রোডাকশন যদি করেন তাহলে খরচ হবে। এটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল কস্ট। প্রোডাকশন করলে যে খরচ বাড়ে অথবা কমে সেটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল কস্ট, এবং এই দুটো একসাথে ফিক্সড এবং ভেরিয়েবল কস্ট যোগ করলে যে খরচটা পাওয়া যায় এটাকে বলা হয় টোটাল কস্ট। তাহলে Total cost. আমরা কিন্তু একটু আগে বলছি কি যে টোটাল কস্ট কি? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এবং নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, তাই না? এবার আমরা জি, স্যার। টোটাল কস্ট বললাম যে ফিক্সড কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট। এখন আপনি হয়তো ভাবতেছেন স্যার এতক্ষণ যা ব্যাখ্যা দিলেন এগুলি তো আমার এখন মিলতেছে না, রাইট? এগুলি হচ্ছে আপনারা এতক্ষণ যেগুলি শিখলেন এটাকে বলা হয় যে আপনার ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। কি বলে? ফাইনান্সিয়াল ইস্যুস। আর এটাকে বলা হয় ম্যানেজারিয়াল অ্যাপ্রোচ। এটাকে কি বলা হয়? কস্ট ক্লাসিফিকেশন ফ্রম দ্য ম্যানেজারিয়াল অ্যাসপেক্ট। এটাকে কি কোন ক্লাস বলে? ম্যানেজমেন্ট ক্লাসিফিকেশন অফ কস্ট। এই ম্যানেজমেন্টের ডিসিশন মেকিং এর জন্য এই খরচগুলি আপনার দরকার হয়। কোন ধরনের ডিসিশন? আপনি একটা প্রাইস নেগোশিয়েট করতে আসছেন, আপনি একটা কি করবেন?
বায়ারের সাথে প্রাইস নেগোশিয়েট করবেন। বায়ার আপনাকে বললো যে 2 টাকা করে দিবেন কিনা, আপনি কি 2 টাকা করে দিতে পারবেন? আপনাকে কি কি হিসাব করতে হবে? প্রথমে আপনাকে হিসাব করতে হবে, ওই আগের ভাষায় যদি যান ম্যানুফ্যাকচারিং নন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রফিট হিসাব করতে হবে। আর এই ল্যাঙ্গুয়েজে যদি যান তাহলে আপনাকে প্রথমে হিসাব করতে হবে ওই অর্ডারের সাথে আপনার ফিক্সড কস্ট কত ফিক্সড আর কস্ট ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল কস্ট কস্ট কত। ঠিক আছে, এই ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট অ্যাপ্লাই করে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। কি ক্যালকুলেট করতে পারবেন? ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। Break even point. Break even. Now we are going to determine the break even point. Break even point. এগুলি পরে দেখব না। Break even point. আপনি সেপারেট এক্সাম্পল স্যার স্যার বলেন। স্যার এই দুই পলিসির মধ্যে কোনটা বেটার স্যার? কোনটা? এই দুটোর মধ্যে বেটার পলিসি কোনটা স্যার? এই যেমন দুটো- আগে যেভাবে শিখালেন আর এই যে একটা হ্যাঁ। যেটা টোটাল এটা দুটোর মধ্যে দুটোই বেটার, দুইটার এবং মধ্যে একটা আরেকটার কোনো বিপরীত না, দুইটাই আপনার লাগবে। আপনি সিএম যখন তৈরি করতে যাবেন তখন আপনার ওইটা লাগবে, ঠিক আছে? আর এখন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে এই যে এইখানে এটাকে বলছে মার্কআপ প্রাইস অথবা ব্রেক ইভেন প্রাইস। শব্দটাকে আসছে কোথাও? এই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, এই যে আছে না ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। এই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, সরি হোয়াট হ্যাপেন, এই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আপনি যখন ক্যালকুলেট করতে যাবেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, তখন আপনি ওই আগের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে কাজ করতে পারবেন না। আগের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে যদি কাজও করেন আপনাকে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টকে কি করতে হবে? ফিক্সড এবং ভেরিয়েবলে ভাগ করে দিতে হবে। নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কি করতে হবে? ফিক্সড এবং ভেরিয়েবলে ভাগ করতে হবে। কাজেই এই অ্যাপ্রোচটা হলো আপনার ফিক্সড এবং ভেরিয়েবল কস্ট ক্লাসিফিকেশন অ্যাপ্রোচ। এটা যেটা করবেন কালকের অফিসে গিয়ে আপনারা যে ফ্যাক্টরিতে আছেন ওই ফ্যাক্টরির একটা অর্ডার অ্যানালাইসিস করবেন। একটা অর্ডার অ্যানালাইসিস করবেন, ওই অর্ডারের সাথে আপনার কি কি ফিক্সড কস্ট আর কি কি ভেরিয়েবল কস্ট, এবং আপনি বলবেন যে আপনি কি পরিমাণ প্রোডাক্ট বিক্রি করলে আপনার ফ্যাক্টরির কোনো লাভ লস হয় না, তার মানে কি মালিকরা কিছু পায় না, সেটা আপনি অ্যানালাইসিস করবেন। ঠিক আছে, আজকে শিখাই দিই এটা। এটা অন্য কোর্সে কি করছেন? বিইপি অ্যানালাইসিস, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অ্যানালাইসিস স্যার এটা কখনো করিনি আমরা। করেন না? তাহলে ঠিক ব্রেক আছে, ইভেন পয়েন্ট করতে আজকে শিখবেন, শেখার পরে এটা অ্যাপ্লাই করবেন ইন ইওর ফ্যাক্টরি। ওকে, এই ফ্যাক্টরিতে বিইপি কোনো একটা অর্ডার থেকে বিইপি বের করা খুবই কঠিন হবে। আপনি যদি সেটা না পারেন, সেটা করবেন কি, আপনার কোম্পানির কি রিপোর্ট বের করে না? রিপোর্ট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বের করে? বের তো করেই, মানে আপনাদের হাত পর্যন্ত আসে কিনা? আমরা পারি না স্যার, আমাদের লোক আছে স্যার ওইভাবে স্যার, ফাইন্যান্সিয়াল লোক আছে। ওটা যদি বের না করে তাহলে সরকারকে ট্যাক্স দিবে কিভাবে? জি আর স্যার। ট্যাক্স না দিলে কোম্পানি 2 দিন পরে বন্ধ করে দিয়ে চলে যাবে, তালা ঝুলিয়ে ট্যাক্স অফিস বলবে যে এবার আপনার ব্যবসা করেন। ওটা সব সময় ক্যালকুলেট করে স্যার, সব সময় ক্যালকুলেট করে। গ্যাঞ্জাম তো করবেই, ট্যাক্স দেন না তাই তো করে গ্যাঞ্জাম। ট্যাক্স দিলে কোনো ব্যবসায়ীর তারা ডিস্টার্ব করে নাকি? ট্যাক্স ফাঁকি দেয় বলেই তো করে। এখন কথা হচ্ছে ট্যাক্সের রেটও অনেক কম। গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে ট্যাক্স রেট হচ্ছে 15%, আর ওই ব্যাংকে ওই একই ট্যাক্স রেট হচ্ছে 50%। তার মানে আপনার প্রফিট করলে মাত্র 15% দিতে হয় সরকারকে, আর ব্যাংক ওই একই পরিমাণ ব্যবসা করলে 50% দিয়ে দিতে হয় সরকারকে। কাজেই আপনারা 15% তাও যদি না দেন তাহলে তো আপনার ট্যাক্স অফিস আপনাদের এসে ধরবে না, ঘুষও নেবে। ব্যাংক স্যার আমার মতে এত ম্যানুফ্যাকচারিং করে না, ও তো শুধু মানি ট্রান্সফার করে আর ইনকাম করে। মানি ট্রান্সফার করে আর ইনকাম করে। আমাদের তো ম্যানুফ্যাকচারিং করতে হয়, কত ম্যানুফ্যাকচারিং করতে হয়, আপনারা টাকাটা পান কোথা থেকে? আপনারা টাকাটা ব্যাংক থেকেই স্যার, কিন্তু ব্যাংক তাহলে তো ব্যাংক থেকেই পাই, কিন্তু ব্যাংকের কাজ হচ্ছে টাকা ট্রান্সফার করা। যত ট্রান্সফার হবে তত ট্রানজাকশন হবে, তত লাভ হবে, তত অর্থনীতির উন্নয়ন হবে, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং বাড়বে। অন্য কথায় যদি ওর টাকা যদি মুভমেন্ট হয় তাহলে আপনার গার্মেন্টস প্রোডাকশন হবে।
আর ওইখানে যদি টাকা মুভমেন্ট না হয় তাহলে গার্মেন্টস এর প্রোডাকশনও কমে যাবে। এটাই সিস্টেম আর কি। যাই হোক, এটা আরেকদিন ব্যাখ্যা দেবো। এবার আসেন, আপনার ফ্যাক্টরির কি করবেন, 1 বছরের ডাটা নেবেন। 1 বছরের ডাটা নিয়ে ভেরিয়েবল কস্ট গুলি ভাগ করবেন, ভেরিয়েবল কস্ট, আর ফিক্সড কস্ট কোনগুলি সেগুলি ডিভাইড করবেন। ঠিক আছে? তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট পাবেন আর ফিক্সড কস্ট পাবেন না? এখন ভেরিয়েবল কস্ট টোটাল যদি পান তাহলে টোটাল নেবেন, আর ফিক্সড কস্ট সবসময় কি টোটালই পাবেন। Say for an example, here in this example, it says that per unit variable cost is $10. আপনি যদি এখন চিন্তা করেন, আপনি একটা H&M এর সাথে একটা প্রাইস নেগোশিয়েট করতেছেন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে। H&M বলল যে আপনি 50,000 প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিবেন। কত দিবেন? 50,000 প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিবেন। আর এই 50,000 প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিতে গিয়ে আপনার ফিক্সড কস্ট হবে কত? 300,000। তার মানে আপনি যদি একটা প্রোডাক্টও বিক্রি না করেন, আপনার এই 300,000 কিন্তু খরচ করতে হবে। অলরাইট, সো ইউ আর রিসিভিং অ্যান অর্ডার টু সাপ্লাই 50,000 ইউনিটস and your fixed cost is 300,000 and variable cost means যেমন আপনার fabric, then your button, accessories or trims. Total variable cost, packaging is also variable cost. Sometimes labor cost is also variable cost, labor cost. কারণ কি অনেক দেশে আছে লেবার আছে যে মান্থলি পে করে না, প্রোডাকশনের সাথে রিলেটেড। সো ভেরিয়েবল কস্ট, ইউ উইল আইডেন্টিফাই দি ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট। সে ফর এন এক্সাম্পল, আপনি যে 50,000 প্রোডাক্ট সেল করবেন, সেই 50,000-এর মধ্যে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে আপনার কত খরচ হবে? ভেরিয়েবল কস্ট। ফেব্রিক লাগবে, ফেব্রিক আর ট্রিমস কত লাগবে? $10। আর এই ফিক্সড কস্ট। তাহলে আপনাকে এখানে জানতে হচ্ছে যে what is the break even point? What is the break even point? means that ও না, এটা আপনার প্রফিট অ্যাড করছে আগে, মার্কআপ। এই পর্যন্ত বুঝছেন তো, তাই না? ভেরিয়েবল কস্ট $10, ফিক্সড কস্ট $300,000, এক্সপেক্টেড ইউনিট সেলস মানে আপনি অর্ডার পাবেন 50,000 এর। The manufacturer's cost per toaster is given by the following unit cost, variable cost plus fixed cost. Fixed cost means per unit fixed cost. 50,000 is 300,000 divided by 50,000. So per unit cost, total cost is $16. $10 is variable cost and $6 is fixed cost. Is it? 300,000 divided by 50,000 means 6. চেক করে দেখেন কত হয়? 6 হয় না? 300,000 divided by 50,000 কত হয়? 6। তাহলে আপনার ভেরিয়েবল কস্ট কত? 10 আর আপনার cost plus 16 হলো ফিক্সড কস্ট। এখন নাও the manufacturer wants to earn, that means মালিক চায় 20% মার্কআপ প্রফিট করতে চায় কত? মার্কআপের আগে বলছি না, প্রফিট মিন্স মার্কআপ, MARK, মার্ক ইউপি আপ, মার্কআপ মিন্স প্রফিট। কত প্রফিট করতে চায়? 20% on sales এর উপরে। তাহলে এখন the manufacturer markup price is given by the following: markup equal to unit cost divided by 1 minus return on sales. Return on sales means 20%. এই যে 20% আছে না, markup। 1 minus markup, এই desired return on sales অথবা 1 minus markup। markup কত করতে চায়? 20%। তাহলে আপনার এই প্রোডাক্টের প্রাইস কত হবে? 16। এই টোটাল কস্ট 16 ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস মার্কআপ। অথবা আপনি যদি আরেক ভাষায়, আমাদের বাংলা ভাষায় বুঝতে চান,
এই এই মালিক কত প্রফিট করতে চায়, কত পার্সেন্ট বলেন তো? 20%, কত 20% স্যার। 20%, 20%। 20%, 20% যদি সে প্রফিট করতে চায় তাহলে খরচ কত পার্সেন্ট হবে বলেন তো? 80%। 80%। গুড, 80%, 80%। তাহলে এই $16 কি টোটাল কস্ট না? এইটা কত পার্সেন্ট বলেন তো এখন? $16. $16 কত পার্সেন্ট? 80% না? ইয়েস স্যার। সো 80% দিয়ে 80%, ভাগ yes, দেন, sir. তাহলেই আপনি প্রাইস পেয়ে যাবেন। 16 ডিভাইডেড বাই এটা কত পার্সেন্ট? 80%, তাই না? 80%, তাহলে 16 ডিভাইড বাই 80%. 80%, 80% মানে কি 0.80, তাই না? পয়েন্ট। তাই 16 ডিভাইড বাই 0.80 কত হয় বলেন তো? 16 ডিভাইডেড বাই 0.80 কত হয়? আরো বাংলা ভাষা, হ্যাঁ বুঝছেন? হ্যাভ ইউ গট ইট? বুঝছেন কিনা? জি স্যার, বলছি ক্যালকুলেটর তাহলে লাগবে স্যার, এটা বলতেছিলাম যে ক্যালকুলেটর লাগবে। ক্যালকুলেটর কি মোবাইল নেই? মোবাইল 16 ডিভাইড বাই 0.80 তাহলে কি 20 হয় কিনা? 20 হয় কি 20? এই একজনও পারে না, মিস্টার ফরহাদ কি করেন আপনি? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, 20 হয় স্যার। 20 হয়, গুড। তাহলে এখন কি এই প্রাইস, এই মার্কআপ প্রাইস কি বের করতে পারবেন? ইনশাআল্লাহ স্যার, একবার করে স্যার দেখতে হবে, ইনশাআল্লাহ পারি। করেন তো, এটা করেন একবার করে দেখান। তাহলে আপনি যেটা করতেছেন যে ইউ হ্যাভ ভেরিয়েবল কস্ট, ইউ হ্যাভ ফিক্সড কস্ট এন্ড ইউ হ্যাভ এক্সপেক্টেড সেলস প্রাইস, সেলস ইউনিট 50,000, variable cost you know, and you are calculating fixed cost. Per unit fixed cost is 16. This 16 is total cost. Total cost কত? 16. এই 16 এর সাথে আপনি অ্যাড করবেন হচ্ছে 20%, কিন্তু 20% অন সেলস মানে কি যে দামে বিক্রি করবেন সেইটা 20%। তাহলে যে দামে বিক্রি করবেন সেটা 100% যদি হয়, আর তার মধ্যে যদি 20% থাকে সেটা বাদ দিলে হয় 80%। 80% হলো আপনার খরচ, তাই না? 20% যদি প্রফিট হয় তাহলে খরচ কত? 80%. এখন আমরা 80%. ঐকিক নিয়ম তো করছেন ছোটবেলায়, তাই না? এই $16 যদি 80% হয় তাহলে 100% কত সেটা বের করেন। 100% মানে কি? কস্ট প্লাস প্রফিট, তাই না? 20%. তাহলে এইটা 80% is $16. So 1% is 16 divided by 80. 100% is 16 divided by 80 গুণ 100। ওই যে ঐকিক নিয়ম ছোটবেলায় যে করছেন সেটা যদি করেন সেটা করলে এভাবে জি হয়। স্যার, 16 divided by 80 20% হবে স্যার। 20% আর $20 হবে। The sales price is $20 হবে $20. স্যার, $20 হবে। এখন আপনি সেলস প্রাইস যদি $20 পান, এখন এই সেলস প্রাইস পাওয়ার পরে এখন আপনি এই সেলস প্রাইস জানার পরে আপনাকে এখানে প্রশ্নে হয়তো আমি বলেও দিতে পারি যে সেলস প্রাইস ইজ $20। যদি আমি বলে দেই মানে কি দি বায়ার হ্যাজ অফার্ড $20 পার ইউনিট প্রোডাক্ট ফর 50,000 ইউনিটস। তার মানে কি কোনো বায়ার 50,000 ইউনিট আপনার কাছ থেকে কিনতে চায় এবং তারা বলছে যে $20 আপনাকে পার ইউনিটে দিব। এই দুটো জিনিস কোথা থেকে পাবেন আপনি বলেন তো? এক্সপেক্টেড ইউনিট সেলস এবং পার ইউনিট প্রাইস কোথা থেকে পাবেন? বায়ারের কাছ থেকে পাবেন। কারণ বায়ার আপনাকে বলবে না যে ভাই $20 করে প্রোডাক্ট দিতে পারবো, আপনি কি বিক্রি করবেন? বলবে না? জি স্যার, জি। এই $20 এইটা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখালো, কিন্তু আলটিমেটলি কি এই $20 আপনার মার্চেন্ডাইজাররা কোথা থেকে পাবেন? বাইরের কাছ থেকে। বায়ারের কাছ থেকে। আর কত ইউনিট কিনতে চায় সেটা কার কাছ থেকে পাবেন?
সেটা বাইরে কাছ থেকে পাবো স্যার। বায়ার কাছ থেকে। কাজেই বাইরের কাছ আপনি এই দুটো জিনিস পাওয়ার পরে আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ভেরিয়েবল কস্ট। এই $20 যে প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন সেটার এখানে বলছে যে ওটার ফেব্রিক এবং ট্রিমস কস্ট $10, ঠিক আছে, এবং আপনার ফ্যাক্টরির ফিক্সড কস্ট হচ্ছে $300,000। কত? এখন আপনি 300 হয়তো ভাবতেছেন যে স্যার আমরা তো একটা ফ্যাক্টরিতে কয়েক হাজার অর্ডার তৈরি করি, তাহলে ফিক্সড কস্ট কিভাবে সেট করব? সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে, গত বছর কতটা অর্ডার কমপ্লিট করছিলেন, কত ইউনিট প্রোডাক্ট তৈরি করছিলেন, পার ইউনিটে ফিক্সড কস্ট কত ছিল সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসবেন। তাহলে কি হবে? আইডিয়া পাবেন না? জি স্যার, পাবেন আইডিয়া কিনা? পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে। কাজেই এই পাওয়া ফিক্সড যাবে স্যার, কস্ট আইডিয়া আপনার পাওয়া যাবে। ফিক্সড কস্ট এই মুহূর্তে আমরা ধরলাম যে আপনার ফ্যাক্টরি 50,000 প্রোডাকশন করতে পারে, যেটা বায়াররা কিনতে পারে $20 করে দাম বলছে, সেটার ভেরিয়েবল কস্ট $10 এবং আপনার ফিক্সড কস্ট কত? 300,000। দি ম্যানুফ্যাকচার, এবার এখানে আসেন, 300,000 দি ম্যানুফ্যাকচারার উড চার্জ 20, এটা আপনার এটা $20, এইগুলো যেটা বলছে যে আপনার প্রাইস $20, $4 হলো আপনার প্রফিট $4 না, তাহলে $16 কস্ট, আর সেলস 20, তাহলে Yes, sir, প্রফিট কত $4 ডলার? $4. $4. The dealers in Okay. return will mark up the toaster. If the dealers want to earn 50% on the sales price, এটা আবার আরেক কাহিনী বলছে, যদি এই 20% না হয় যদি 50% হইতো তাহলে সেলস প্রাইস কত হইতো? 50% হইলে কত হইতো বলেন তো, কেউ বের করতে পারবেন? এটা বাদ, এই ক্যালকুলেশন বাদ দেন, একটু আগে যেটা শিখছেন, যদি এইখানে 50% যদি মার্কআপ করতে চাইতো মালিক, তাহলে এই সেলস প্রাইস কত হইতো বলেন তো? 50% মানে কি? $16 মানে টোটাল খরচ 50%, তো 16 ডিভাইডেড বাই 50, তাই না? 16 ডিভাইডেড বাই 50 গুণ 100 কত হয়? Yes, yes, sir. Oh, good. কত ডলার হয়? $40 হবে, তাই না? 16 divided by 50 multiply by 100, এই 50% মার্কআপ। Sir, $32 আমরা স্যার, $32 $32 হবে তো কস্ট না আপনার এইখানে কি এই $16 হলো কস্ট, আর প্রফিট করতে চান কত? 50%। 50% প্রফিট করতে চান, তাহলে আপনার এই সেলস প্রাইসটা কত হবে? এই সেলস প্রাইস কত হবে যেটাকে বলছে মার্কআপ প্রাইস? সেলস প্রাইস কত হবে? $32 স্যার, $32 স্যার, $32 হবে কেন? $32 তো আপনার খরচই। ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট অ্যাড করলেই তো হয় আপনার কি বলে 20% মার্কআপ দিলেই তো 16 হয়ে যায়। এবার 50% প্রফিট করবেন, আন্দাজে বললে হবে না। এই যে এই আছে না, এই যে 16, এই 16 কে এবার ভাগ দিবেন 1 মাইনাস কত পার্সেন্ট এখানে দেয়া আছে? 1 মাইনাস কত পার্সেন্ট দেয়া আছে এখানে? 20 দেওয়া আছে, 50 করতে হবে স্যার। এইখানে 50 করবেন, 0.5 করবেন, তাহলে কত হয় সেটা বলেন। এইখান থেকেই করেন, আন্দাজে মনে হয় যে বাসায় বসে পারবেন না। 16 ডিভাইড বাই 1 মাইনাস 0.5 কত হয়? 1 মাইনাস 0.5 মিন্স 0.5, তাহলে 16 ডিভাইড বাই 0.5 কত হয় বলেন? 11 স্যার, 11। আর ধুর কি বলে, 16 কে ভাগ দেন হচ্ছে 0.5 দিয়ে। ঠিকই বলছেন আপনার, 32ই হবে। 32 তো স্যার, 32 ঠিক আছে আপনার সেই ক্যালকুলেশন ঠিক আছে, 32 হবে। জি স্যার, আমি তো ক্যালকুলেশন করছি স্যার, 32 ডিভাইডেড বাই 0.5, পয়েন্ট 32 হবে, ঠিক আছে। 0.5 এইখানে যদি বলতো 50% তাহলে হতো কত আপনার? $32 $32 হয়ে যাও। এরপরে আর এই ব্যাখ্যা আর আপনার পড়তে হবে না, এই ব্যাখ্যা আর পড়ার দরকার নেই আজকে। নেক্সট স্লাইডে যাই আমরা। এবার এখানে আসেন, এখন আপনি
এখন আপনি এই ব্রেক ইভেন ভলিউম বের করবেন। কি বের করবেন? ব্রেক ইভেন ভলিউম কাকে বলে বলেন তো? Break even volume means the volume at which the company will not earn any profit. That means the owner will not get any profit. It is known as break even point. Break even point কাকে বলে বলেন তো? আবার বলুন তো। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হলো যে আপনি যে পয়েন্টে আপনার মালিকের কোনো প্রফিট হবে না, মালিকের কোনো প্রফিট হবে না, সেই পয়েন্টটাকে বলে কি? ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। তার মানে কি? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট প্লাস নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট টুগেদার ইজ নোন অ্যাজ ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট টুগেদার ইজ নোন অ্যাজ break even point. Break even point means the point where the owners has no profit, no loss. মালিকের কোনো প্রফিটও নাই, মালিকের কোনো লসও নেই। এটাকে কি বলে? ব্রেক ইভেন। ব্রেক ইভেন। গুড। তাহলে এখন কি ব্রেক ইভেন হলে কি কোনো ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন করবে না করবে না বলেন তো? ব্রেক ইভেন হলে করবে, করবে কারণ কি? যে মালিক নিজেও তো বেতন নেয়, কোম্পানি থেকে নেয় না? কাজেই তার তো স্যালারি কন্টিনিউ করবে, তার যত স্টাফ আছে সবার স্যালারি দিতে পারবে, তার যত আপনার খরচ, যত প্রকার খরচ আছে টোটাল কস্ট তো কভার হবে, শুধুমাত্র সে প্রফিট পাবে না। এই এখন কথা হচ্ছে তাহলে প্রফিট পাবে না সেই ব্যবসা করবে না কেন? করবে হচ্ছে যে সে নেক্সট ইয়ারে যেন প্রফিট করতে পারে সেই আশায়, নেক্সট ইয়ারে যেন প্রফিট করতে পারে, গুড রিলেশনশিপ তৈরি করে এই আশায় শুধুমাত্র সে ব্যবসা করবে এবং প্রোডাক্ট সেল করবে। সো এট ব্রেক ইভেন পয়েন্ট দি কোম্পানি ক্যান সেল। তাতে কোনো কোম্পানির কোনো লস হবে না, বরং মালিক এই যে টোটাল কস্টের মধ্যে কি মালিকের বেতন আছে না? মালিকের বউ বেতন নেয় ওখান থেকে, তার বেতন আছে না? কাজেই তার তো কোনো লস হবে না যদি সে আপনার লস হবে না। ব্রেক ইভেনেও সেল করে তাহলে কোনো লস হবে না। এখন কথা হচ্ছে তাহলে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এইখানে কত বলছে? $20 সেলস প্রাইস, তাই না? আর আপনার ভেরিয়েবল কস্ট আপনার $10, ফিক্সড কস্ট $300,000। এই দামে কি আপনি বিক্রি করবেন নাকি করবেন? এখন এই দামে বিক্রি করতে হলে আপনি এখন এখানে বলছে যে প্লিজ ক্যালকুলেট এক্সপেক্টেড ইউনিট সেলস, কত ইউনিট সেল করলে আপনি ব্রেক ইভেন হবেন সেটা ক্যালকুলেট করবেন। সেটা ক্যালকুলেট কিভাবে করে? এই যে আসেন, ফিক্সড কস্ট 300,000, তাই না? ফিক্সড কস্ট কত? 300,000 ডিভাইডেড বাই 300,000 ভেরিয়েবল কস্ট। সেলস কত টাকা বলেন তো? $20 $20 মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট কত? $10 $10। 20 মাইনাস 10 মানে কি 10। তাহলে 300,000 ডিভাইডেড বাই 10 ইকুয়ালস কত? 300 30,000। 30,000 কাজেই আপনি 50,000 না, যদি 30,000 ও সেল করেন তাহলে আপনি ব্রেক ইভেনে থাকবেন। কি থাকবেন? আপনি যদি 30,000 ইউনিটও বিক্রি করতে পারেন, $20 করে বায়ার অর্ডার দিয়েছে $20 আর 50,000 সেল করতে পারবেন, তাহলে কি বিক্রি করবেন না করবেন না? কোন তার লাভ হবে স্যার? আর যদি বলে যে 29,000 সেলস আর আপনার ব্রেক ইভেন লস হবে, $20 করে অফার দেয়, তাহলে কি আর বিক্রি করবেন? লস হবে। কারণ বিক্রি করবেন না, কারণ কি ব্রেক ইভেনই হচ্ছে আপনার 30,000। এই 30,000-এর থেকে বেশি দিলে কি হবে? 30,000 থেকে বেশি দিলে প্রফিট বাড়তে থাকবে, প্রফিট বাড়তে থাকবে। এটা কি বলছে? লস হবে। তাহলে কি নো প্রফিট নো লস আর ব্রেক ইভেন ভলিউম ইজ 300,000। তাতেও কি এখানেও কি মালিকের প্রফিট আছে, কারণ কি $20 মধ্যে কি আছে? এই 20% প্রফিট আছে না অলরেডি? এই সেলস প্রাইস যে 20, তার মধ্যে কি 20 আছে না? আছে। কাজেই তাতেও কোম্পানির লাভ হবে। যাই হোক, সেটা পরে কথা বলি। তাহলে প্রাইস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট
fixed cost divided by price minus variable cost equals break even volume. তাহলে কি পারবেন এটা করতে? এই ব্রেক স্যার ইভেন স্যার ভলিউম দেখবেন করতে ট্রাই পারবেন করে না? দেখবেন স্যার। স্যার হ্যাঁ? পরীক্ষায় এই ফর্মুলা ঠিক রেখে স্যার মানে ডিজিট চেঞ্জ করে দিলে স্যার পারবো স্যার। ফর্মুলা তো ডিজিট তো চেঞ্জ করবোই। ফর্মুলাটা স্যার ঠিক রেখেন। স্যার তাহলে এই পরীক্ষা দিন না স্যার। পরীক্ষা তো থাকবেই। ক্লাস করলে স্যার একটু ইমপ্রুভমেন্ট। তাহলে এখন আপনি বুঝছেন কিনা যে হাউ টু ক্যালকুলেট দি কস্ট প্লাস প্রাইসিং সেটা বুঝছেন, এবং হাউ টু ক্যালকুলেট ব্রেক ইভেন পয়েন্ট সেটা বুঝছেন। ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই 20 মাইনাস 10, 20 মিনস সেলস প্রাইস, বায়ার আপনাকে অফার করছে, আর $10 হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের ভেরিয়েবল কস্ট। এটা যদি আপনি এটা দিয়ে ভাগ দেন তাহলে 30,000 ইউনিটস, এই 30,000 ইউনিট সেল যদি করতে পারেন, ইওর কোম্পানি উইল বি ইন ব্রেক ইভেন। অলরাইট, বুঝছেন? ইয়েস স্যার। এই পর্যন্তই আপনাদের আজকে থাকবে। এই আরো প্রাইসিং আছে, সেগুলি আপনাদের এখন পড়াবো না, পরে আবার পড়াবো আমি এগুলি, ঠিক আছে? ফর দি মোমেন্ট পরীক্ষার স্যার জন্য সিলেক্টটা কি দিছেন স্যার? স্লাইডটা দেয়া আছে। এই সিলেক্টটা কি দিছেন স্যার? দেওয়া আছে, দেওয়া আছে। Yes, দেওয়া these আছে। slides is already uploaded there in your WhatsApp group. স্যার আমি একটু লেটে জয়েন করেছিলাম স্যার, একটু যদি প্রথম থেকে একটু যদি স্যার সামারিটা একটু সংক্ষেপে বলতেন তাহলে স্যার একটু উপকার হতো। সামারি কি পরীক্ষার সিলেবাস? না স্যার, এই আজকে যে স্লাইডটা স্যার একটু আলাপ করেছেন না। এটা তো বুঝে গেছি। স্যার আপনাদের কি আবার রিভিউ করতে হবে? সিলেবাস নিয়ে যে আলাপটা করছেন স্যার, ওটা শুনলেন স্যার, প্রথমে 10 মিনিট পরে জয়েন করছি। সিলেবাস, দিস সিলেবাস নাম্বার 1 পয়েন্ট, আপনাদের প্রথম থেকে যে স্লাইডটা পড়াচ্ছি মনে আছে? জি স্যার, জি স্যার। ওই স্লাইড গুলি পড়বেন। নাম্বার 2, ইন্টারভিউ উইথ মিস্টার শাহিন আক্তার অ্যাবাউট দি চ্যালেঞ্জেস অফ এ মার্চেন্ডাইজার, সেটা শুনবেন, 10 বার শুনবেন, শোনার পর সব লিখবেন, এবং ওখান থেকে আপনি লিখবেন হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস অফ এ মার্চেন্ডাইজার, হোয়াট আর দি চ্যালেঞ্জেস এ মার্চেন্ডাইজার ইজ ফেসিং, সেটা নিয়ে কথা বলছে মিস্টার শাহিন আক্তার, who was my student